आज आपला हा चौथा पिरियड आहे। आजच्या तासिकेमध्ये आपण टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप पाहणार आहोत। मागच्या पिरियडला थोडीशी इंट्रोडक्शन दिलेली आहे। व्हॉट डू यू मीन बाय अल्किल ग्रुप? वी नो दॅट अल्किल ग्रुप इज रिप्रेझेंटेड बाय आर। याची डेफिनेशन सुद्धा झालेली आहे। द ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हायड्रोजन आयटम फ्रॉम अल्केन. The group which is obtained by replacing one hydrogen atom from alkane is called as alkyl group. Actually, it is univalent group. It has one free valency. Means the univalent group which is obtained by replacing one hydrogen atom from alkane is called as alkyl group. This is the general type formula of alkane. This is the general type formula of alkane. And we know that the molecular formula is CnH2n plus 2. This is the general molecular formula of alkane. एक हायड्रोजन काढला म्हणजे यामधून या 2 मधून एक आपण वजा केला, so we get the general molecular formula of alkyl group, that is CnH2n plus 1. This is the general molecular formula of alkyl group. Now the example here, methane. We know that the common name of alkyl group is derived by changing any from the name of alkane. By changing any from the name of corresponding alkane by using suffix -yl. Hence the name is alkyl group. Actually it is the common name. For example, methane. We know that methane has formula CH4. So if we remove one hydrogen atom from this methane, then the univalent group is obtained, that is single bond CH3 whose name is methyl. म्हणजे यामधून एनी काढला आपण आणि काय ठेवलेला आहे YL. म्हणजे या अल्केनच्या नावामधून एनी काढून YL ठेवलं असता आपल्याला अल्किल ग्रुपचं नाव भेटते. सो सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन इज इथेन C2H6. If we remove one hydrogen atom, then resulting group is called as alkyl group and its name is ethyl. Ethyl has formula C2H5, or we can represent this CH3 single bond CH2 and it is free valency. In this way, these are the alkyl group. आता यामध्ये these are the simple alkyl group, but we know that as per our definition, the group which is obtained by replacing one hydrogen atom from alkane is called as alkyl group. And we know that there are different type of alkane. आपण मागच्या types of alkane सुद्धा पाहिलेले आहे. straight chain alkane, branched chain alkane. त्यापैकी आपल्याला माहित आहे अल्केनचे प्रकार नॉर्मल अल्केन, आयसो अल्केन, निओ अल्केन आपण पाहिलेले आहेत. ते सुद्धा अल्केन आहे. त्यामधून सुद्धा कोणत्या कार्बन पासून हायड्रोजन आयटम काढले असता कोणत्या प्रकारचे अल्किल ग्रुप मिळणार आहेत आपण हे पाहणार आहोत. ब्रॉडली अल्किल ग्रुपचं क्लासिफिकेशन 3 प्रकारे केलेलं आहे. मीन्स दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: प्रायमरी अल्किल ग्रुप, सेकंडरी अल्किल ग्रुप and tertiary alkyl group. Broadly, alkyl groups are means classified into 3 types: primary, secondary and tertiary alkyl group. But depending upon the nature of carbon atom from which the hydrogen atom is replaced and to obtain alkyl group, they are classified into primary, secondary and tertiary alkyl group. पुन्हा आणखी त्यामध्ये काही पुस्तकामध्ये असं दिलेलं आहे, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, व्हेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द अल्किल ग्रुप, इट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन the nature of carbon atom from which hydrogen atom get replaced. आता या ठिकाणी पाहतो, we know that this is the normal alkane whose name is N-propane. It is N-propane. And we know that every normal alkane contains primary and secondary carbon atom. If we remove this hydrogen atom from this primary carbon atom of the normal alkane, then here this is the alkyl group which has continuous carbon chain, and such alkyl groups is indicated by using prefix N. Hence the name become normal propene. नाव काय येतं? normal propene. Next, आता या ठिकाणी सुद्धा पाहिजे, it is the isoalkane. It is the isoalkane.
And we know that in every isoalkane, at one end iso group is present, that is called as isopropyl. So, at this opposite side end, there is the terminal carbon atom which is act as primary carbon atom, and when we remove one hydrogen atom from such carbon atom present in the isoalkane, then the alkyl group is obtained is called as isoalkyl group, but the name is depends upon here. Isoalkyl group, the name is depends upon the number of carbon atom present in this alkyl group. It means that here the name is isopentene. The name is isopentene. This is normal propane, means normal propyl group. It is isopentene. But in both of these alkyl group, we know that here free valency means here monovalency is present at the primary carbon atom. Hence, both are the type of primary alkyl group. म्हणून हे दोन्ही कोणत्या प्रकारचे आहेत? प्रायमरी अल्किल ग्रुप. असं या ठिकाणी 3 प्रकारे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. आपण यापेक्षा सोप्या भाषेमध्ये आणि सोप्या मेथडमध्ये पाहू. दॅट इज फर्स्ट वन इज प्रायमरी अल्किल ग्रुप. प्रायमरी अल्किल ग्रुप यामध्ये 3 ग्रुप येतात. नंबर 1 normal alkyl group. Normal alkyl group. लक्ष द्या. The group which is obtained by replacing one hydrogen atom from any primary carbon atom of normal alkane. Any primary carbon atom of the normal alkane. Then the alkyl group is called as normal alkyl. Here CH3, CH2, CH2. It is normal propyl. It is normal propyl. It is the type of primary alkyl group, but whose name is normal propyl. किंवा हा सुद्धा प्रायमरी कार्बन आहे. यामधून जर एक हायड्रोजन काढला तर आपल्याला हाच फॉर्म्युला असा भेटतो CH2, CH2, CH3. या दोघांचं नाव काय? नॉर्मल propyl. सो इट इज ऑल्सो प्रायमरी अल्किल ग्रुप. सेकंड इज, आता यानंतर दुसरं एक्झाम्पल घ्या. समजा आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे नॉर्मल ब्युटेन. वी नो दॅट दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ नॉर्मल ब्युटेन. आणि यामधून जर या कार्बन पासून इट इज ऑल्सो ऍक्ट एज प्रायमरी कार्बन, दिस इज ऑल्सो ऍक्ट एज प्रायमरी कार्बन ऍटम. या कार्बन पासून एक हायड्रोजन जर काढला तर आपल्याला अशा प्रकारचे 2 प्रकारचे फॉर्म्युले भेटतात. फॉर्म्युले एकच आहेत पण त्याचं रिप्रेझेंटेशन 2 प्रकारचं होते. सिंगल बॉन्ड CH2, 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 CH3 और CH3, CH2, CH2, CH2. So, as it contains 4 carbon atom, and here we know that hydrogen atom replaced from the terminal carbon atom means primary carbon atom. Its name is normal butyl. काय नाव झाले अल्किल ग्रुपचं? नॉर्मल ब्युटेन. तसाच पुन्हा आणखी दुसरा प्रकार आहे. आता यामध्ये प्रायमरी अल्किल ग्रुपचा मध्येच इन्क्लूड झालेला दुसरा प्रकार आहे. दॅट इज आयसो अल्किल ग्रुप. आयसो अल्किल ग्रुप. So, isoalkane. We know that isoalkane, for example, isopentane. For example, isopentane. We know that in isopentane, म्हणजे या आयसोअल्केन मध्ये लेफ्ट साइडला आयसो ग्रुप आहे. त्याच्या अपोजिट साइडला हा terminal carbon that is act as primary carbon atom, and when we remove hydrogen atom from this primary carbon atom, then resulting primary alkyl group is called as isoalkyl group. Here the formula is CH3, CH3, CH, CH2, CH2. This is called as isopentene.
दिस इज कॉल्ड एज आयसोपेंटीन. पहा, लक्ष द्या, अतिशय महत्वाचा भाग आहे. 12वी मध्ये तुम्हाला अल्किल ग्रुपचे नाव जर लक्षात जर राहिले, फॉर्म्युले जर लक्षात जर राहिले, तरच पूर्ण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा अभ्यास होतो. दिस इज आयसोपेंटीन ग्रुप. इट इज, पहा या ठिकाणी प्रायमरी कार्बन पासून हायड्रोजन रिमूव्ह केलेला आहे. याचं नाव आयसोपेंटीन आहे, पण हा कोणत्या प्रकारचा अल्किल ग्रुप आहे? इट इज ऑल्सो ऍक्ट एज प्रायमरी अल्किल ग्रुप हुज नेम इज आयसोपेंटीन. नेक्स्ट, एक समजा जर आणखीन आपण याला कमी केलं तर याचं नाव काय होईल? इट इज कॉल्ड एज आयसोब्युटीन. इट इज कॉल्ड एज आयसोब्युटीन. नेक्स्ट, पुन्हा आणखी जर आणखीन यामधला जर एक हायड्रोजन आपण कार्बन काढला तर हा कोणता होईल? दिस इज कॉल्ड एज आयसोप्रोपिल. हा कोणता अल्किल ग्रुप झाला? आयसोप्रोपिल ग्रुप. आणि या प्रकारे प्रायमरी अल्किल ग्रुप मध्ये हे दोन प्रकार, नॉर्मल अल्किल ग्रुप, आयसो अल्किल ग्रुप, आणि तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे न्यू अल्किल ग्रुप. तिसरा प्रकार आहे, थर्ड पार्ट, दॅट इज न्यू अल्किल ग्रुप. न्यू अल्किल ग्रुप. We know that this is the formula of neoalkane whose name is neopentane. पहा, लक्ष द्या या ठिकाणी किती आहे? 1 2 3 4 5 6 न्यूहेक्सेन. काय नाव आहे याचं? न्यूहेक्सेन. We know that it is the branch in alkane which contain 2 methyl group, means 2 single carbon branch on the second carbon atom. Such type of alkanes are called as neoalkane. As it contains 6 carbon atom, its name is neohexane. आता neohexane मध्ये या ठिकाणी ज्या साइडला टर्शरी ब्युटिल ग्रुप आहे, ज्या साइडला टर्शरी ब्युटिल ग्रुप आहे त्याच्या अपोजिट साइडला जे एंड आहे, म्हणजे जो टर्मिनल कार्बन ऍटम आहे, त्यामधून समजा जर एक हायड्रोजन आपण काढला तर मिळणाऱ्या अल्किल ग्रुपला आपण म्हणतो न्यू अल्किल ग्रुप. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूहेक्सिल. इट इज कॉल्ड एज न्यूपेंटीन. इट इज नोन एज न्यूपेंटीन. न्यूपेंटीन. पेंटीनला अॅमिल सुद्धा म्हणतात, हिंस इट्स नेम इज न्यू अॅमिल. दुसरं नाव आहे याचं न्यू अॅमिल. जनरली 5 कार्बन आयटम असलेलेच अल्किल ग्रुप आपण अभ्यास करावेत, कारण की त्या समोरचे फार डिफिकल्ट होतात. आपल्या 11वी आणि 12वी साठी जास्तीत जास्त 4 किंवा एखादा पेंटील, म्हणजे हा निओ पेंटील एखादं एक्झाम्पल करून ठेवावं. या ठिकाणी सुद्धा इन दिस न्यू पेंटील ग्रुप वी नो दॅट 1 हायड्रोजन आयटम इज रिप्लेस फ्रॉम दिस प्रायमरी कार्बन आयटम, हेन्स इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रायमरी अल्किल ग्रुप. या प्रकारे प्रायमरी अल्किल ग्रुप मध्ये 3 प्रकार समाविष्ट होतात: नॉर्मल अल्किल ग्रुप, आयसो अल्किल ग्रुप आणि तिसरा कोणता आहे? न्यू अल्किल ग्रुप. दुसरा प्रकार आहे सेकंडरी अल्किल ग्रुप. सेकंडरी अल्किल ग्रुप ऍक्च्युअली द prefix second SEC is used for those alkyl which has free valency, means single valency present on the second carbon atom of the continuous chain. Here secondary alkyl group आपल्या भाषेत समजून घ्यायचं जर असेल तर, ऍक्च्युअली दीज आर नॉट प्रॉपरली डेफिनेशन, पण समजून जर घ्यायचं असेल तर, when we remove 1 hydrogen atom from any secondary carbon atom of the normal alkane, we know that there are 2 secondary carbon atoms. यापैकी या कार्बन इट इज ऑल्सो ऍक्ट एज सेकंडरी कार्बन ऍटम. इथून समजा एक हायड्रोजन ऍटम या सेकंडरी कार्बन पासून रिमूव्ह केलं असता आपल्याला हा फॉर्म्युला भेटतो, किंवा या कार्बन पासून समजा रिमूव्ह केलं तर इथून एक व्हॅलेन्सी येईल आपल्याला. सो इट इज कॉल्ड एज सेकंडरी अल्किल ग्रुप, मीन्स अल्किल ग्रुप which contain 1 free valency at the second carbon atom, किंवा the alkyl group which is obtained by replacing 1 hydrogen atom from any secondary carbon atom of the normal alkane is called as secondary alkyl group, as it contains 4 carbon atom, so its name is secondary butyl. याचं नाव काय झालं? सेकंडरी ब्युटील. आता हाच याला असा करून सुद्धा याची डिझाईन मध्ये आपल्याला येतो CH3 CH, ही एक व्हॅलन्सी मोनोव्हॅलन्सी अँड CH3 CH2, किंवा आपण याच फॉर्म्युल्याला एकत्र करून जर लिहिलं तरी हा फॉर्म्युला इथं C2H5 सुद्धा लिहिता येतो.
C2H5. This is also secondary butyl. नेक्स्ट यालाच आपण अशा प्रकारे सुद्धा जरी लिहिलं तरी याचं नाव काय राहील, सेकंडरी ब्युटील. लक्षात ठेवा, सेकंडरी अल्किल ग्रुप मध्ये फक्त एक एक्झाम्पल करून ठेवा. सेकंडरी पेंटिल वगैरे सुद्धा आहे, पण यामध्ये फक्त एकच एक्झाम्पल करून ठेवा आणि ते म्हणजे कोणतं, सेकंडरी ब्युटील. तुमची 12वी होते, भरपूर होते, समोर कन्फ्युजन वाढेल. सेकंडरी पेंटिल मध्ये सुद्धा नाव येतात, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, आणि म्हणून सेकंडरी ब्युटील आपण फक्त एकच एक्झाम्पल करा. ते कशामध्ये, सेकंडरी अल्किल ग्रुप. नेक्स्ट, इट इज द फॉर्म्युला ऑफ सेकंडरी ब्युटील. सेकंडरी अल्किल ग्रुपचं एक एक्झाम्पल करून ठेवा, दॅट इज सेकंडरी ब्युटील. नेक्स्ट हियर टर्शरी अल्किल ग्रुप. तिसरा प्रकार आहे टर्शरी अल्किल ग्रुप. द अल्किल ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one hydrogen atom from the tertiary carbon atom of isoalkane. आयसोअल्केनच्या टर्शरी कार्बन पासून एक हायड्रोजन काढला असता मिळणाऱ्या ग्रुपला आपण टर्शरी अल्किल ग्रुप म्हणतो. या ठिकाणी हा टर्शरी हायड्रोजन आयटम कार्बन आहे, त्यावरचा हायड्रोजन काढला तर आपल्याला हा ग्रुप भेटतो. मोजा यामध्ये किती आहे. वी नो दॅट इट इज अ टर्शरी कार्बन हॅव्हिंग 3 व्हॅलेन्सी. 1 2 3 4. यालाच आपण असे लिहू शकतो 1 2 3 4. इट इज नोन ॲज टर्शरी, TRTIARY, टर्शरी ब्युटील. काय नाव लागलं, टर्शरी ब्युटील. याला शॉर्ट मध्ये सुद्धा आपण लिहू शकतो ऑर करून. सो काही पुस्तकामध्ये असे दाखवतात CH3/3, याच्यामध्ये व्हॅलेन्सी नाही, कार्बन सिंगल बॉन्ड. इट इज ऑल्सो ऍक्ट ऍज टर्शरी ब्युटील. कारण की हे लिहिण्याचे प्रकार आहे. टर्शरी ब्युटील असा दाखवतो, आपण या पद्धतीने सुद्धा दाखवू शकतो. या प्रकारे आपल्याला हे 3 प्रकारचे अल्किल ग्रुप आहे. एक थोडस आणखी आहे यामध्ये, आयसो अल्किल ग्रुपचा पहिला जो मेंबर आहे दॅट इज आयसोप्रॉपिल ग्रुप. आयसोप्रॉपिल ग्रुप हियर it is act as secondary alkyl group. हा कोणत्या टाइप्स ऑफ अल्किल ग्रुप आहे, हा सेकंडरी अल्किल ग्रुप आहे. कारण की यामध्ये सेकंडरी कार्बन पासून एक हायड्रोजन केलेला आहे. नो डाउट इट्स फॉर्म्युला इज आयसो, मीन्स फॉर्म्युला इज CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3. आयसोप्रॉपिल हे नाव आहे, मान्य आहे, पण हा कोण्या प्रकारात मोडतो, सेकंडरी अल्किल ग्रुप. म्हणून काही पुस्तकामध्ये आयसोला सेकंडरी प्रॉपिल सुद्धा म्हटलेलं आहे. या ग्रुपचे हे नाव आहे, पण मोस्टली याचं नाव कोणतं वापरायचं आपण, आयसोप्रॉपिल. सेकंडरी प्रॉपिल चूक नाही आहे, पण हे नाव कमी आहे. हा टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप आहे, सेकंडरी अल्किल ग्रुप आहे. ऍक्च्युअली द नेम इज आयसोप्रॉपिल. हे एक्झाम्पल आहे मित्रांनो. फॉर्म्युले दिलेले अल्किल ग्रुप. दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द common name and it is IUPACIA. It is IUPACIA. Just introduction. We know that CH3 single bond methyl group. IUPACIA सुद्धा methyl group आहे. तसंच इथिल ग्रुप, हे IUPACIA सुद्धा इथिल ग्रुप आहे. N propyl, N propyl मध्ये सुद्धा पहा द नेम इज N propyl, पण IUPACIA मध्ये प्रिफिक्स N हा ऑप्शन दाखवला तरी यामध्ये किती 3 कार्बन आयटम असतात आणि स्ट्रेट चेन असतात, हे यावरून सिद्ध होते. दॅट इज कॉल्ड एज प्रॉपिल. नाउ टू ऑब्टेन IUPACIA नेम ऑफ ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप, टू ऑब्टेन द IUPACIA नेम ऑफ ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप, या ठिकाणी तुम्हाला काय कन्सिडर करायचं, या ठिकाणी बेसिक जे आहे पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट, लक्ष द्या. या ठिकाणी ही व्हॅलेन्सी आहे, त्यापासून कंटिन्युअस लॉंगेस्ट चेन, मीन्स कंटिन्युअस लॉंगेस्ट कार्बन चेन बिगन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट इज कन्सिडर ऍज बेस नेम. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला मोठ्यात मोठी लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन यामधील ज्या पॉइंटला हा अटॅच असतो, जसं या ठिकाणी दिलेलं आहे, इथून अटॅच होणार आहे, म्हणजे ही लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन झाली. याचं बेस नेम द्यायचा. या कार्बनला पोझिशन 1 द्या, इथं 2 द्या. हे बेस 2 कार्बन ऍटम असलेला मूळ अल्किल ग्रुपचं नाव काय, इथिल.
मूळ अल्किल ग्रुपचं नाव काय इथिल आहे आणि त्यामध्ये जे पॉइंट ऑफ अटॅचमेंटचा कार्बन आहे त्यापासून ह्या कार्बन ऍटमची नंबर सुरुवात करायची 1 2 3 जसं इथे 1 आणि 2 आहे आणि हा मिथिल ग्रुप या पहिल्या कार्बनला अटॅच आहे म्हणून आयसोप्रोपिलचं नाव काय झालं मिथिलची पोझिशन पहिली देऊत आपण 1 मिथिल इथिल म्हणजेच आयुपीचे नेम काय झालं 1 मिथिल इथिल. तसंच या सेकंडरी ब्युटिलमध्ये ही लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बनची चेन आपण निवडली हे पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट आहे आणि यापासून 3 कार्बन होतात म्हणजे मूळ अल्किलचं नाव प्रॉपिल होईल. पण पहिल्या कार्बनला हा कोणता ग्रुप अटॅच आहे मिथिल आहे म्हणून त्या मिथिलची पोझिशन फर्स्ट आहे म्हणून या सेकंडरी ब्युटिलचा आयुपीचे नेम झालेला आहे 1 मिथिल प्रॉपिल. तसंच आता या ठिकाणी आयसोब्युटिलचा फॉर्म्युला हा दिलेला आहे CH3 CH ब्रँच CH3 आणि CH2 सिंगल बॉन्ड. आता यामध्ये पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट यापासून आहे इथून लॉंगेस्ट चेन आपण निवडली या अल्किल ग्रुप मधली कार्बन आयटमची 1 2 3 आणि सेकंड नंबरच्या कार्बनला एक मिथिल ग्रुप आहे आणि म्हणून याचा आयुपीचे नेम आहे म्हणजे मूळ अल्किल ग्रुप हे 3 कार्बन आयटम कन्सिडर करून या अल्किल ग्रुपचं नाव ठेवलं आपण प्रॉपिल. पण यामधील सेकंड कार्बन ऍटमवर मिथिल ग्रुप आहे म्हणून याचा आयुपीचे नेम आहे सेकंड मीन्स 2 मिथिल प्रॉपिल whose common name is isobutyl. पुन्हा पहा या ठिकाणी आयसोब्युटिल मध्ये सेकंड कार्बनवर मिथिल ग्रुप आहे म्हणून याचं 2 मिथिल घेतलं आणि या लॉंगेस्ट चेन मध्ये 3 कार्बन असल्यामुळे याचं आयुपीचे नेम झालं 2 मिथिल प्रॉपिल. समजा आयसोपेंटिल जर असेल we know that the formula of isopentyl is this one. आता यामध्ये या मिथिल ग्रुपची पोझिशन चेंज होईल 1 2 3 4 म्हणजे तिसऱ्या कार्बनवर मिथिल ग्रुप आहे म्हणून मूळ अल्किल मध्ये किती कार्बन आले 4 आणि म्हणून या आयसो पेंटिलचं आयुपीचे नेम होईल 3 मिथिल आणि या मूळ अल्किल म्हणजे 4 कार्बन ऍटम असलेल्या अल्किलचं नाव आहे ब्युटीन म्हणून याचा आयुपीचे नेम होईल 3 मिथिल ब्युटीन. नेक्स्ट आता टर्शरी ब्युटील घेतलेल्या आहे आपल्याला माहित आहे ही अनयुज व्हॅलन्सी या ठिकाणी एक फ्री व्हॅलन्सी आहे मोनो व्हॅलन्सी आहे आणि इथं लॉंगेस्ट चेन इथून घेतले तरी 2 कार्बन इथून घेतले तरी 2 कार्बन अशी नाही निवडायची. पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट पासून ती लॉंगेस्ट चेन निवडली आपण हे 2 कार्बन घेतले मग या पहिल्या कार्बनला हा एक मिथिल ग्रुप आहे आणि हा एक मिथिल ग्रुप आहे दोन्ही सारखे मिथिल ग्रुप आहे म्हणून शब्द वापरला आपण डाय. त्यासमोर त्यांची पोझिशन किती आहे हाय मिथिल पहिल्या कार्बनला आहे म्हणून त्याची एक पोझिशन दिली हाय मिथिल हा पहिल्या कार्बनला आहे म्हणून या ठिकाणी पोझिशन दिली. सो 1 1 डाय मिथिल इथिल कारण की या लॉंगेस्ट चेन मध्ये 2 कार्बन आहे म्हणून पॅरेंट अल्किलचं नाव इथिल आणि 1 1 डाय मिथिल इथिल हे आयुपीचे नेम होईल whose common name is टर्शरी ब्युटीन. 2 आणखी टिपिकल ग्रुप आहेत दॅट इज CH2 डबल बॉन्ड CH इट इज नोन ॲज व्हिनिल ग्रुप आणि दुसरा आहे CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2 इट इज कॉल्ड ॲज ॲलिल ग्रुप व्हिनिल आणि ॲलिल. या प्रकारे ही तुम्हाला अल्किल ग्रुपचे नाव फॉर्म्युले लक्षात ठेवा अतिशय महत्वाचे आहे. हे फॉर्म्युले जर आले तर बाकीची तुम्हाला सोपं जातील एक्झाम्पल कशी तयार करायचे. या नावाचा उपयोग पाहता आपल्याला अल्किल हलाइड R स्टँड फॉर अल्किल अँड H स्टँड फॉर हलाइड. अल्किल हलाइड इज द कंपाऊंड. आता इथे आपल्याला फॉर्म्युले तयार करायचे आहे. अल्किल ग्रुपचा पहिला मेंबर म्हणजे एक कार्बन आयटम असलेला मिथिल ग्रुप हा घेतला आपण. हलाइड वी नो दॅट इट कंटेन Cl Br I. दीज आर द हलाइड ग्रुप. यापैकी एक जोडला आणि म्हणून याचं नाव हलाइड म्हणजे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड. याचं नाव काय होईल कॉमन नेम होईल याचं नाव आहे मिथिल क्लोराइड. दुसरं एक्झाम्पल घ्या C2H5 आपल्याला माहित झालं याचं नाव इथिल आहे याला Br जोडा म्हणजे इथिल ब्रोमाइड. नेक्स्ट हा आयसोप्रोपिल घेतला मी CH3CH3 वी नो दॅट दिस अल्किल ग्रुप इज नोन ॲज आयसोप्रोपिल याला आय जोडा म्हणजे याचं नाव काय होईल आयसोप्रोपिल आयोडाइड. सिमिलरली हा एक कंपाऊंड घेतला मी टर्शरी ब्युटील याला Br जोडला सो वी गेट टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइड. या प्रकारे आपल्याला फॉर्म्युले तयार करता येतात. सो मिथिल क्लोराइड मिथिल ब्रोमाइड मिथिल आयोडाइड. नेक्स्ट इथिल ब्रोमाइड इथिल क्लोराइड इथिल आयोडाइड. पुन्हा
आयसोप्रॉपिल आयोडाइड, आयसोप्रॉपिल क्लोराइड, आयसोप्रॉपिल ब्रोमाइड, म्हणजे या ठिकाणी हलाइड ग्रुप चेंज केला तर आपल्याला वेगवेगळे फॉर्म्युले तयार करता येतात. पुन्हा आणखी जर आपण या ठिकाणी OH ठेवला, that is hydroxyl group, then it become alkyl alcohol. Alkyl alcohol. Common name of this monohydric alcohol is alkyl alcohol. Alkyl group आपल्याजवळ आहे. मिथिल आहे, इथिल आहे, नॉर्मल प्रॉपिल आहे, आयसोप्रॉपिल आहे, सेकंडरी ब्युटिल आहे, आयसोब्युटिल आहे आणि त्याला OH अटॅच करा म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युले तयार करता येतील. या प्रकारे आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल तयार करता येईल. याचं नाव मिथिल अल्कोहोल, इथिल अल्कोहोल, आयसोप्रॉपिल अल्कोहोल, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल. आता या ठिकाणी समजा हा निओपेंटिल घेतला आपण आणि याला OH अटॅच केला, देन इट्स कॉमन नेम इज निओपेंटिल अल्कोहोल. या प्रकारे आपल्याला या अल्किल ग्रुपचा आधार घेऊन वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे फॉर्म्युले तयार करता येतात. आज आपण इथं थांबू.